Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide to Friends। आज ये वीडियो रे हमें हला हिस्ट्री रो क्लास 3 करिवा हला थ्योरी क्लास ता आउ इथिरे हमें चालकोलिथिक एज विषय रे डिस्कस करिवा हला जोटा कि आपनको आसुथिबा वा अपकमिंग एग्जाम्स पई मोस्ट इंपोर्टेंट आ बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो सेते भी वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिवा फ्रेंड्स। आज पई आजिर क्लासटा को तो चालकोलिथिक एज चालकोलिथिक एज एटा जो चालकोलिथिक एजटा तार कौठू आसी जो चालकोलिथिकटा एटा दुईटा शब्द रु आसी। गोटे है चालको चालको मान हूँ कपर एवं लिथिक मान हूँ स्टोन है जार अर्थ हूँ कपर स्टोन एज। ओके यहाँ को मन रखिए यार जो मुख्य वैशिष्ट्य कौन अच्छी ना यही समय चालकोलिथिक समय कपर एवं स्टोन इम्प्लीमेंट्स को दीटा जाक यूज करा जाउथला कपर आउ पत्थर को। ओके से यार ना पड़ी चालकोलिथिक एज बा कपर स्टोन एज है आउ यहाँ को आम आउ कौन बोली जानी था ना न्यूलिथिक चालकोलिथिक एज बोली भी जानी था है। प्रथम केबे यूज करा जाइथला कपर टी ना ये प्रथम तो इनिशियली यहाँ को है कौन ना इम्प्लीमेंट्स गुड़ी को तैयारी पाईटा यूज करा जाइथला है आउ यहाँ को 5000 बीसी पाखापाखि 5000 बीसी रे प्रथम यूज करा जाइथला केते 5000 बीसी रे। ओके विश्वास करा जेटा हिस्टोरियन मानक द्वारा बा ऐतिहासिक मानक द्वारा केबे अराउंड 5000 बीसी फर्स्ट यूज ऑफ कपर। ओके नेक्स्ट हला हम देखिबा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एथर कौन अच्छी माने यही समय कपर डिस्कवरी होइथिला हला एलॉय मानकर भी डेवलपमेंट होइथिला हला मिश्र धातु मानकर तापर देखंतु कपर रे कौन कौन मिक्स करा जाउथिला जो अन्य धातु गुडी को थिला कौन कौन टिन जिंक लेड ये सब मिसा जाउथिला। ओके आउ एथरे ब्रोंज हला ब्रोंज रो भी क्रिएशन यही एज रे करा जाइथला एटा को मन रखिबे क्रिएशन ऑफ ब्रोंज बा जहा को ब्रोंज एज बोली कहूचे। ओके तापर अन्य को मेटल रो यही माने चालकोलिथिक स्टोन एज रे कोना करा जाइथला ना इंट्रोड्यूस करा जाइथला नवा हिसाब रे। तो आंसर होचे सोना बा गोल्ड सिल्वर तापर आयरन ए सब करा जाइथला। ओके नेक्स्ट ला जियोग्राफिकल वेरिएशन कोन कोन अछि देखिबा हारो है नॉर्थ इंडिया रे चालकोलिथिक एज रो सीक्वेंसटा कौन रहिबो ना प्रथम लिथिक एज आसीबो नॉर्थ इंडिया रे तापर चालकोलिथिक एज तापर आयरन एज है ये आयरन एज में ये चालकोलिथिक एज पटे पढ़िबा है तापर स्टोन स्टोन यूज करा जाउथला तापर कपर यूज करा गला है। देखंतु ई सीक्वेंसटा को मन रखंतु कोन अछि ना लिथिक एज चालकोलिथिक एज तापर आयरन एज है किंतु साउथ इंडिया रे से बोली सीक्वेंस नथिला किंतु थिला ना फर्स्ट लिथिक एज आसिला तापर सडन आयरन एज आसिला ये चालकोलिथिक एजटा वो आसिला नाही डायरेक्टली कोन हला एटा आयरन एज को डेंगला जंप करला हला एठी अछि देखंतु पॉइंट मान अछि आयरन वाज यूज्ड डायरेक्टली आफ्टर द स्टोन एज हला लिथिक एज माने कोन स्टोन एज। ओके स्टोन एज पर डायरेक्टली आयरन एजटा यूज हला एटा काको मिस कला ना एटा कपर एज एवं द चालकोलिथिक एज को एटा मिस कला। तो एथि भी क्वेश्चन आसुची जे साउथ इंडिया टा को दीटा एज को मिस कला कोन कोन कपर एज एवं चालकोलिथिक एज को मिस करूची। ओके तापर देखंतु ए जो चालकोलिथिक एक्सटेंशन टा चालकोलिथिक एज रो एक्सटेंशन टा को जाइथिला ना एटा नॉर्थ इंडिया रे केवल थिला हला साउथ इंडिया रे एटा थिला एटा को भी मन रखिबे एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा। ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा जे हला क्रोनोलॉजिकल बोले माने एटी चालकोलिथिक एज रो टाइम पीरियड केते ना 3500 बीसी रु 1000 बीसी पर्यंत यार टाइम पीरियड ओटे। ओके किंतु हला ए जो चालकोलिथिक एज को पुनी तीन भाग रे डिवाइड करा जाय छी। फर्स्ट ला प्री हड़प्पन एज जोटा कि 3500 बीसी रु 2500 बीसी पर्यंत तापर हड़प्पन एज जोटा कि 2500 बीसी रु 1750 बीसी पर्यंत तार टाइमलाइन थिला। तापर थर्ड होची पोस्ट हड़प्पन एज जहाँ कि टाइमलाइन थिला 2000 बीसी रु 1000 बीसी
পর্যন্ত। ওকে, এটাକୁ মনে ରଖିନେବେ। ମାନେ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ର ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍, ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍କୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାକ୍ ହରପ୍ପା ଯୁଗ। ତ ଯାହା ଏଇଟାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ନା, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 3500 BCରୁ 2500 BC। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଡେଫିନେସନ୍ ରଖିବା ନା, ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ର ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଏବଂ ହରପ୍ପା ଏଜ୍ର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ଫେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଝିର ଫେଜ୍। ଓକେ, ବା ମିଡ଼ିଲ୍ ଫେଜ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ର, ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ହେଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବା ମୂଳକୁ ଏଇ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ଟା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଅଛି, ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର ଏଇ ମାନେ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ରୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। କାହାଠାରୁ ନା ଲୋକାଲ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍। କ'ଣ ଅଛି ଆମର ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ଦସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ବି କହୁଛେ। ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ନା 2500 BCରୁ 1750 BC ମଝିରେ ଅଟେ। ଓକେ, ଏହାର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ବା ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦସ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ଚାରୋଟି ନାଁକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍, ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଇନ୍ଦସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଦସ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କପର୍ ଏଜ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ନା କପର୍ ଏଜ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପା ଯୁଗ, ଯେଉଁଟାକି 2000 BCରୁ 1000 BCରେ ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପା ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ରିଜନାଲ୍ କଲଚର୍ ବା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବା କଲଚର୍ରୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଜନାଲ୍ କଲଚର୍ରୁ ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହୋଇଛି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ୍ ଏଜ୍ଟି। ଓକେ, ତ ଆମେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନାଲ୍ କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ରିଜନାଲ୍ କଲଚର୍ ଥିଲା ହେଲା। ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ସ, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କଲଚର୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବା ବା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା। ତ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ଥାନ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କଲଚର୍ ଥିଲା ନା ଆହାର କଲଚର୍ ଥିଲା। କ'ଣ ଆହାର କଲଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ବାନସ୍ କଲଚର୍ ବୋଲି ବି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 2100 BCରୁ 1500 BC ଥିଲା ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ନା ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାନସ୍ ରିଭର୍ ଭ୍ୟାଲି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ଆହର ବା ତାମ୍ବବତୀ ତାର ସାଇଟ୍ ଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ କି ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏଇ କଲଚର୍ର କପର୍ ୟୁଜ୍, କ'ଣ କପର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି କଲଚର୍ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ MP ହେଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ MP ବା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ କଲଚର୍ ଥିଲା ନା କାୟଥ କଲଚର୍। କ'ଣ କାୟଥ କଲଚର୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲଚର୍ଟି ଅଟେ। ଏହି ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ନା ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 2000 BCରୁ 1800 BC ହେଲା। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଟା ନା ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି କାଳି ସିନ୍ଧ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, କାଳି ସିନ୍ଧ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଚମ୍ବଲ ନଦୀର କ'ଣ
କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ନଦୀ ଗୋଟେ କାଳିସିନ୍ଧା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜୈନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବା କାୟାଥ କଲଚରର ଲୋକେସନ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା କାୟାଥ ଏହାର ସାଇଟ୍ ହେଉଛି କାୟାଥ ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା କାୟାଥ ପ୍ରକାରର ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଏଇଥିରେ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବା। ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁ କଲଚର ଥିଲା ନା ସାବଲଦା କଲଚର ଥିଲା। କ'ଣ ସାବଲଦା କଲଚର ହେଲା। ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ? ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 2020ରୁ 1820। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଟା ନା ତାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବରା ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ତା'ର ସେଇ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ତା'ର ଲୋକେସନ୍। କାହାର ନା ସାବଲଦା କଲଚରର ତାପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବରା ଭ୍ୟାଲି ହେଲା। ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସାବଲଦା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଟା ସବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜରାଟ। କ'ଣ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜରାଟ ହେଲା ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜରାଟ। କେଉଁ କଲଚର ଏଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା ନା ପ୍ରଭାସ କଲଚର ହେଲା। ପ୍ରଭାସ କଲଚର ବା ପ୍ରଭାସ ପଟ୍ଟନ କଲଚର ଏଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1820ରୁ 1520। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଜୁନାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କେଉଁଟା ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟା ଚାଲୁଥିଲା, କେଉଁ କଲଚର ନା ନେବଡ଼ା ଟୁଲି ହେଲା। ନେବଡ଼ା ଟୁଲି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଳବା କଲଚର ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା। ଏହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1720ରୁ 1220 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ନା ନର୍ମଦା ରିଭର ଭ୍ୟାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଖରଗାঁও ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଲା ମାଲୱା ରିଜନର ଖରଗାঁও ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଠାରେ ନେବଡ଼ା ଟୁଲି କଲଚର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତା'ର ଲୋକେସନ୍ଟା ଥିଲା। ଓକେ, ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ କ'ଣ ନେବଡ଼ା ଟୁଲି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ବା ବିହାରର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ କେଉଁ କଲଚର ଥିଲା ନା ଏଠାରେ ଚିରାନ୍ଦ କଲଚର ଥିଲା। କ'ଣ ଚିରାନ୍ଦ କଲଚର। ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 1520ରୁ 750 ହେଲା। ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ସରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବିହାରର ସରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ, ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଚିରାନ୍ଦ ବା ଚିରାନ୍ଦ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ଜୋରବେ କଲଚର। କେଉଁ କଲଚର ନା ଜୋରବେ କଲଚର ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 1420ରୁ 750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରବରା ରିଭରର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରବରା ନଦୀ, ତ ତା'ର ଲେଫ୍ଟରେ ଏଇ କଲଚରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଲଚର ମିଡ୍ ଗୁଜରାଟ ହେଲା ବା ଗୁଜରାଟର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କେଉଁ କଲଚର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା କଲଚର ହେଉଛି ରଙ୍ଗପୁର କଲଚର। କ'ଣ ରଙ୍ଗପୁର କଲଚର। ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1420ରୁ 750 ହେଲା। ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ଭଦର ରିଭର ହେଲା। ଭଦର ରିଭରର ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ନଦୀ କୂଳ ହେଉଛି ରଙ୍ଗପୁର କଲଚରର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ହେଲା। ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ କିଭଳି? ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ରଙ୍ଗପୁର। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଏଜ୍ ଦେଖିବା? ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।